सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां हुण तक दीयां खास खबरां ते। भारत विच कोरोना वायरस का कहर जारी। देश विच 17,000 तो वध मामले आए सामने। सेहत मंत्रालय ने सांझी की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह नाल कोविड-19 कारण मालदीव विच पैदा सेहत ते आर्थिक चुनौतियां ते कीती गलबात। कहा भारत औखी घड़ी विच मालदीव दे नाल। जलंधर विच कोरोना वायरस के एक नवे केस की पुष्टि। मखदूमपुरा के रहने वाले साजिद नां के व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पाया गया पॉजिटिव। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ग्लोबल महामारी बन रहे कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी तेजी नाल फैल रहा है। सेहत मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटिया में कोरोना वायरस के 1553 नवे केस सामने आए हैं। कोरोना के इन्फैक्शन के नाल 36 लोगों की मौत भी हुई है, जिस तो बाद भारत में कोरोना नाल इन्फैक्टेड लोगों की कुल गिनती 17,265 हो गई है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया है कि देश में 23 सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों के 59 जिले कोरोना तो मुक्त भी हो गए हैं। इन्होंने जिलों में पिछले 14 दिनों तो कोरोना का कोई केस नहीं आया। उत्थे ही पुंडुचेरी में माहे करनाटक और कोडागू के उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं होया। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पर नज़र बनाई हुई है। मंत्रालय में बने कंट्रोल रूम के नाल लॉकडाउन की उलंघना होने से संबंधित सूबे नूं दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। सूबों तो अपील भी की गई है कि वह आफत प्रबंधन कानून के दिशा निर्देशों की पालना करन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्टोरेंट खोलण, बस यात्रा की मंजूरी देण अते निगम के इलाकों में माइक्रो लघु और मध्यम उद्योगों को खोलण के केरल सरकार के फैसले से नाराजगी जताई है। केंद्र के मुताबिक यह लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपावां लई सोध किए गए निर्देशों को प्रसारित किया, जिस विच उन्हां गतिविधियों की मंजूरी दी गई है जो केंद्र वालों 15 अप्रैल को जारी संगठित सोध किए गए निर्देशों के अधीन पाबंदीशुदा ने। केरल सरकार ने जिन्हां गतिविधियों को मंजूरी दी उन्हां विच स्थानक वर्कशाप, नाई दी दुकानां, रेस्टोरेंट, पुस्तक भंडार, नगरबाड़ी के अधीन आने वाले MSME शहरों और कस्बियां में थोड़ी दूरी की बस यात्रा, 4 पहिया वाहन की पिछली सीट से 2 यात्रियों और स्कूटर की पिछली सीट से बैठ के यात्रा करना शामिल है। गृह मंत्रालय वालों जारी दिशा निर्देशों को हल्का करना और आफत प्रबंधन कानून के 15 अप्रैल को जारी आदेशों की उलंघना करने के बराबर दस्सिया गया है। केरल सरकार ने 2 खेत्रों में कोविड-19 के संबंध में लागू बंद दी पाबंदियों में ढिल देने का ऐलान किया, जिस दे अधीन सोमवार तो ऑड ईवन के आधार पर निजी वाहनों समेत होरां नूं होटल में बैठ के खाने की सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह दे नाल कोविड-19 कारण द्वीप राष्ट्र में पैदा सेहत और आर्थिक चुनौतियों से गलबात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भारत और मालदीव दरमियान विशेष संबंधों ने दोवां दे दुश्मन नाल इकट्ठे लड़न के साडे संकल्प को मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी समुद्री गुआढ़ी देश और दोस्त के नाल खड़ा है। कोरोना मरीजों की गिनती 17,265 हो गई है। हुण तक 543 लोग इस वायरस के कारण अपनी जान भी गवा चुके हैं। अज मतलब कि 20 अप्रैल तो लॉकडाउन दौरान कई खेत्रों में थोड़ी ढिल दी गई है। अजिही स्थिति में सड़कों ते वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। इस दे नाल ही देश में कोरोना वायरस नाल संक्रमित मरीजों की गिनती भी 17,000 का अंकड़ा पार कर चुकी है। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र हुण देश में किसी भी पेट्रोल पंप से बगैर मास्क पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसीएशन के प्रधान अजय बांसल ने कहा है कि यह फैसला पेट्रोल पंप से काम करते स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखदे लिया गया है। यह देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन दौरान पेट्रोल पंपों
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ नो मास्क नो फ्यूल ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਿਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 245 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ GST ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ GST ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ BJP ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਹੜੀ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜੋ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਕਸਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਤਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਐਮ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अज यानी कि सोमवार को देहांत हो गया है। लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। उन्होंने पिछले महीने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में भर्ती करवाया गया सीगा। यूपी सरकार ने आनंद सिंह बिष्ट के देहांत की पुष्टि की है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के जमकेश्वर के पिंड वासी आनंद सिंह बिष्ट की बीते महीने ज़्यादा सेहत खराब होने तो बाद उन्होंने दिल्ली के एम्स में लिया गया सी। इत्थे उन्होंने एम्स के एबी वार्ड में रखा गया सी। ऐतवार को उन्होंने अचानक सेहत फिर तो खराब हुई सी। आनंद सिंह बिष्ट नूं लंबे समय तो लीवर और किडनी की समस्या सी। हालात में सुधार ना होने तो बाद उन्होंने एयर एंबूलेंस राही दिल्ली लिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री के पिता उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर सन। वो 1991 में रिटायर हो गए सन। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा है कि पंजाब सरकार वालों कणक की खरीद नूं लैके किसानों नूं कोई भी दिक्कत नहीं आउण दित्ती जावेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस कमेटी वालों लोगों नूं आपो अपने धर्म के जयकारे लाउण की भी अपील की गई है। इस नाल पंजाबियों की एकता का पता लगेगा। उन्होंने केंद्र सरकार नूं पंजाब नूं माली मदद देने की अपील भी की। दस दईए कि बाजवा अनाज मंडी में कणक की खरीद का जायजा लैण लई पहुंचे सन। मैं ये दसी पर हजे इस मंडी की कणक लेट आ, जो लोड़ पवेगी तो जो भी सदनगे फिर आवा। किसान नूं कोई मुश्किल नहीं आउण चाहते। किसानों को अपील है वो कणक छेती ना वडाउण, हरी ना वडाउण ते गिली ना वडाउण। कणक जो पक जाएगी उदों ही लियाउण। असीं जिम्मेवार हाँ, भावें 2 महीने सीजन चले एक दाना चुका। ये धर्म नूं मनदा वा उहदा नारा लावे। सिर्फ ये है भी मोदी साहब नूं ये दसना वा भी साडे पंजाब दे विधि हालत मारी है, थोड़ी मदद करो साडी। असीं ये उन्हां नूं सुणा देना कोई नहीं। जो जय घोष नहीं कोई गुरु गुरु बोले सोहन आके, कोई जय माता दी आके, जो कोई हलेलुया आके, जो किसी का मन का इष्ट है वो करे, कोई गल नहीं। सूबे विच कई थावां ते तेज बारिश अते गड़ेमारी ने किसानां दी खेतां विच पक्की कणक ते मंडियां विच पई फसल दा नुकसान कीता। इस दे नाल ही अज भी सूबे विच भारी बारिश हो रही है, जिसने किसानां दी मुश्किलां नूं होर वधा दित्ता है। मंडियां विच भी मींह नाल कणक सलाबी गई है ते खेतां विच कणक दी फसल डिग्गण दे नाल भी काफ़ी नुकसान हो गया है। किसानां ने कहा है कि एक पासे तां कोरोना दी महामारी ने लोकां नूं वक्त पाया होया है, दूजे पासे मींह दे कारण उन्हां दी फसल होर खराब हो गई है।
ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਸੀਗੀ, ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।